किसान जथेबंदियां वालों 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस मौके ट्रैक्टर मार्च करन दा ऐलान किया गया है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आउटर रोड का मतलब यह नहीं कि दिल्ली तो बाहर ट्रैक्टर मार्च होगा। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के अंदर ही ट्रैक्टर मार्च होएगा। नाल ही उन्होंने कुछ हदायत भी जारी कीतियां ने कि ट्रैक्टर मार्च समय अनुशासन नूं बनाई रखिया जाना चाहिए है। उन्होंने कहा है कि ट्रैक्टर मार्च करते समय सारियां नूं एक लाइन दे विच ट्रैक्टरां नूं चलाउणा चाहिए है, एक दूजे तो अगे नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि ट्रैक्टर मार्च के दौरान जेकर अनुशासन बना के रखांगे तां असीं वधिया ढंग दे नाल ट्रैक्टर मार्च कर सकदे हां। उन्होंने होर की कहा, तुसीं भी सुणो। सत श्री अकाल जी। किसान एकता मोर्चे दे नाल जुड़े मेरे सारे ही देशां विदेशां दे विच बैठे साडे इस अंदोलन की हमायत कर रहे मेरे प्यारे दोस्तों, साडी अज दे दिन की जो अपडेट है आप जियां दे तक पहुँचानी बहुत जरूरी सी। आप जियां नूं पता है कि 26 तरीक नूं दिल्ली दे अंदर आउटर रिंग रोड के उत्ते जिहड़ा एक भुलेखा ना रख रहे जिस किसी के मन में भी जिहड़ा आउटर शब्द वरत्या जा रहा किते मतलब दिल्ली के बाहर बाहर है, ये नहीं है, दिल्ली के अंदर है ये रोड। इस रोड के उत्ते आपां मतलब प्रोग्राम उलीकिया गया जथेबंदियां वालों मिल जुल के कि इहदे ते असीं आपदा गणतंत्र दिवस मनाउणा है। प्रोग्राम उलीकिया गया जथेबंदियां वालों कि ट्रैक्टर बड़े वधिया ढंग दे नाल इस ढंग दे नाल मतलब ये मार्च कढणगे, ये गणतंत्र दिवस मनाउणगे। लाइनां दे विच जाके कोई एक दूजे तो मूहरे कढ के नहीं, एक साबित करना सिद्ध करना है कि असीं ट्रैक्टर मार्च असीं किस तरीके दे नाल जिवें मतलब मिलटरी सैना साडे जवान जिस तरह ये दिन मनाउंदे ने परेड करते हैं उस तरह की परेड मतलब आपां किसानां ने करके विखाउणी है। और उहदे लई आपां ये रोड मंगी है। कल भी पुलिस प्रशासन के नाल मीटिंग हुई सी, अज फिर सुबह मतलब पुलिस प्रशासन नाल मीटिंग हुई। प्रशासन वालों बार बार ये गल कही जा रही सी कि मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ भड़के का जिहड़े सड़क के उत्ते रहिंदी है, बहुत ज़्यादा रश रहिंदा है, तभी ये ते जाना मतलब औखा है। लेकिन साडी ये कल भी असीं क्लीयर करता सी और अज फिर असीं ये क्लीयर करता कि साडा प्रोग्राम उलीकिया जा चुका है, असीं इस सड़क के उत्ते ये मतलब मार्च करांगे। तो प्यारे दोस्तों, उस तो बाद साडी मीटिंग सरकार नाल हुई। अज वाली मीटिंग दे विच सरकार दे नाल लगातार लगभग 4 घंटे मीटिंग चली, जिहदे विच रस्साकसी उही हुंदी रही कि कानून रद्द करो। सरकार की बार बार गल आउंदी सी कि कानून रद्द करन दी बजाय तुसीं होर दसो की करवाउणा चाहुंदे हो, तो साडे वल्लों सी कानून रद्द होने चाहिए ने। MSP की गल चलती सी, MSP के उत्ते भी सरकार ने कोई बहुत ज़्यादा यानी ठोस कदम चक्कण की बजाय एक कमेटियां बनाउण वर्गियां गल्लां करदी रही। तो खासा लंबा समा जो इस गल के उत्ते रिड़की दी रही तो एंड दे उत्ते सरकार इस थां ते आई। सरकार ने ये गल कही कि असीं जिहड़ा कानून ने ये इन्हां नूं 1.5 साल लई सस्पेंड कर दिंदे आ और असीं सुप्रीम कोर्ट दे विच लिख के भी दे दिंदे आ, एफीडेविट दे दिंदे सुप्रीम कोर्ट दे विच कि असीं 1.5 साल लिए इन्हां कानूनां नूं सस्पेंड करते हैं, मुअत्तल करते हैं। नाल उन्होंने गल की कि कमेटी बना देंगे, कमेटी इन्हां कानूनां दे उत्ते सोध कर लेगी। कमेटा जे कमेटी समझेगी कि कानून रद्द करने वाले तो कानून रद्द हो जाएंगे। लेकिन असीं सारे आगूआं ने उत्थे एक आवाज़ होकर ये गल कही कि नहीं, इस गल नाल बिल्कुल सहमत नहीं। कानून रद्द करवाउण लई मतलब अंदोलन लड़िया जा रहा है, इन्हां कानूनां नूं रद्द करे सरकार, और असीं तुहाडी इस प्रपोजल दे नाल सहमत नहीं हैं। पर एक गल जरूर है कि दोस्तों, आपां अंदोलन असीं जिहड़े उत्थे बैठे सी केवल 40 प्रतिनिध सी। 40 प्रतिनिध भावें असीं गलबात लई गए हैं, लेकिन साडा फैसला ये होया सी कि जिस तरह की भी सरकार दे वन्नियों अंदरों गल आउंदी है वो असीं सारी दी सारी तुहाडे नाल मतलब बाहर मीटिंगां दे विच साझी करदे रहांगे। और वो मीटिंगां दे विच साझी करन तो बाद फिर आपां अगे जिस तरह का भी तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ विचार बने उस अनुसार फैसले लवांगे।
ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ 1.5 ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਲਈ, ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਬਾਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋਏਗੀ ਦੇਸ਼ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਫਾਈਨਲ ਆਪਦਾ ਟੱਚ ਦੇਣੀ ਹੈ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ 40 ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਏ ਉੱਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ, ਠੀਕ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਇਕੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਗੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉੱਠੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲਟ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਝਾਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਤੱਪੜਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮਗਰ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਫਿਰ ਭੁੱਖੇ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੇ ਜੀ ਪਿਕਚਰ, ਜਿਹੇ ਜੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਇਸ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੋ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਕਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ। 29 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੱਲਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲਗਭਗ 20, 22, 25 ਦਿਨ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੋਡਣੀਏ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਇਹ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵਲੰਟੀਅਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੋ।
ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੋ ਹੱਲਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥੀ ਥੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਡਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ, ਆਪਾਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣਾ IT ਸੈੱਲ ਦਾ ਪੇਜ ਹੈ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਪੇਜ ਵੀ ਹੈ, YouTube ਦਾ ਪੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ, ਔਰ ਘੇਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕਰ ਗਏ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਰ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਮੋਦੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਦਬਾਅ ਆਪਾਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।